Marathwada Accelerator for Growth and Incubation Council. I, Kiki Tupe, Incubation Associate at Magic, welcomes you all on the part 2 session of LearnX that we have previously on last one also we have conducted the LearnX session of Prasad Kakalkar sir, and here we are coming up with the part 2 of that session, Finance for Non-Finance Background Startups. So before going ahead, I just want to acknowledge the presence of Prasad Kakalkar sir. Sir was a past chairman of Aurangabad chapter of ICSI, that's Institute of Company Secretaries of India. Sir is member of Managing Committee of Aurangabad chapter since 2012. I just want to request our joint CEO sir Nikhil Kulkarni to felicitate our keynote speaker Prasad Kakalkar sir. Thank you so much. Have a wonderful session. Thank you. Without wasting time, I would like to request Prasad Kakalkar sir to begin with the session. Thank you, Kekti madam. Good afternoon, everyone. Good afternoon. कसे आहात सगळे? How are you all? Fine. Sure. Okay. So quickly, we will review what we have discussed in the earlier session. I hope you all were there in the previous session, virtually or physically, right? So in the last session, in the beginning, I had told you a story, right? Sharpening your axe. Then about startups, startup schemes, then with examples, then eligibility criteria, categories for startups, categories of startups in India. Then why private limited companies are preferred for startups, right? And this is our main focus of the presentation. And then how private limited companies are regulated, who is the regulator, which is the act under which the private companies are registered, then different regulating authorities, right? So then we also discussed about compliances under Companies Act 2013. Then how to do this. I think this was not discussed. We will start with this. Okay. So once again, why private limited companies are preferred? Can anybody answer? Why? Like in future, if you want investors, Yes. I guess I don't know the disappoint. Yes. I think you remember my chocolate store wala story, right? So okay. Once again, मैं आपको एक बार ये कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ कैसा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का करतात स्टार्टअप साठी एक नंबर म्हणजे ती एक लीगल एंटिटी आहे त्याला सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन म्हणून ट्रीट केलं जातं जसं आपण नॅचरल पर्सन आहोत तसं प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन आहे ज्याला लीगल एक्झिस्टन्स आहे त्याला लीगल एंटिटी म्हणतो आपण त्याला स्वतःचं नाव आहे पॅन कार्ड आहे पॅन नंबर आहे नंतर बाकीचे सगळे रजिस्ट्रेशन त्या नावाने करता येतात त्या नावाने तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट्स करता येतात थर्ड पार्टी सोबत त्यानंतर तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट घेता येते ठीक आहे नंतर सेल परचेस ट्रान्झॅक्शन तुम्ही कशामध्ये घेऊ शकता पण मोस्ट इम्पॉर्टंट इज की ट्रान्सपरन्सी जसं मागं पण आपण डिस्कस केलं होतं की कधी पार्टनरशिप फॉर्म आहे मी प्रॅक्टिकली दाखवलं होतं जसं ह्या LLPचं किंवा प्रायव्हेट लिमिटेडचं मी तुम्हाला लाईव्ह डेमो दिला होता की आपण जर काय एखाद्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची इन्फॉर्मेशन बघायची असेल एका क्लिकवर अवेलेबल होती ती पण वेगळ्याच जर का आपल्याला पार्टनरशिप फर्मची किंवा दुसऱ्या एंटिटीची जर बघायची असेल ते मिळत नाही फक्त LLPs प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीज पब्लिक कंपनीज यांचा डेटा अवेलेबल आहे विथ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स सो आपण हा एक सगळ्यात मोठा काय म्हणू शकतो तुम्हाला एक फीचर इम्पॉर्टंट फीचर आहे जर का तुमच्या कंपनीमध्ये एखाद्या इन्व्हेस्टरला जर का इन्व्हेस्टमेंट करायची असेल तर तो इन्व्हेस्टर तुम्हाला विदाउट नोईंग तो त्याच्या
बँक सुद्धा ज्या बँक्स एखाद्या कंपनीला फंडिंग करतात प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीजला, तर ते आम्हाला म्हणजे कंपनी सेक्रेटरीजकडनं त्यांना रिपोर्ट जातो, सर्च रिपोर्ट. जसं आपण एखादी परचेस करतो एखादी प्रॉपर्टी, तर एक ॲडव्होकेट्सकडनं आपण सर्च रिपोर्ट येतो त्या प्रॉपर्टी, ही प्रॉपर्टी लिगली त्याचं काय अस्तित्व आहे. सो त्याच सिमिलर याच्यामध्ये वेमध्ये एखाद्या कंपनीचं समजा इन्फॉर्मेशन बँकेला हवी असेल लिगली, तर ती कंपनी सेक्रेटरीज त्याचा सर्च रिपोर्ट प्रोव्हाइड करतात. सो नॉट नेसेसरीली की ते आमचा क्लायंट असेल किंवा ती एखादी कंपनी समजा कोलकात्यात असेल, तरी पण त्याचा सर्च रिपोर्ट आपण इथं बसून प्रिपेअर करू शकतो. तो इन्व्हेस्टरला, बँकर्सला, किंवा कोणीही ज्याला इंटरेस्टेड पार्टी त्याच्यासोबत त्यांना आपण शेअर करू शकतो. प्रोप्रायटरी आणि याच्यामध्ये किती डिफरन्स पडतो? खूप फरक आहे. कसं? हो, कारण प्रोप्रायटर म्हणजे कसं असतं की एकच पर्सन असतो, चालक मालक पालक. हे लास्ट सेशनमध्ये आम्ही भरपूर डिटेल डिस्कस केलेलं आहे. हां, तुम्ही नव्हतं की प्रोप्रायटरी पार्टनरशिप फ्रॉम प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीज, एलएलपीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ह्या सगळ्या हे असतात, प्रकार असतात की तुम्हाला बिझनेस करताना ह्या कुठली तरी एक तुम्हाला ऑर्गनायझेशन तुम्हाला चूज करावं लागतं. मग प्रोप्रायटरीमध्ये कसं असतं, चालक मालक पालक एकच असतो. त्याच्यामुळे त्या पर्सनचंच पॅन कार्ड असतं, ज्याच्या बेसिसवर तुमचं ऑडिट किंवा रिटर्न सबमिट होतो इन्कम टॅक्सचं. तो मग जीएसटी नंबर त्याच पॅनवर मिळतो. सो प्रोप्रायटरी फर्म आणि प्रोप्रायटर हा सेपरेट कन्सिडर केला जात नाही. प्रोप्रायटरी फर्म म्हणजेच इंडिव्हिज्युअल पर्सन. सो जेव्हा एखादी लिगल लायबिलिटी येते त्यावेळेस ती लायबिलिटी प्रोप्रायटरी फर्मची जरी आली, समजा नोटीस जरी आली, तर त्याला जबाबदार प्रोप्रायटर असतो. तुमचा प्रश्न विचारा. ज्याच्यात ते विश्वास ज्याला म्हणतो आपण, समजा आपलं एखादी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, त्याचे इन्व्हेस्टर विश्वास, येस, या ठिकाणी त्याला काय पर्याय? आता कसं असतं, समजा फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. तुम्हाला सांगतो की समजा मी प्रोप्रायटर आहे आणि तुम्ही माझ्याकडे इन्व्हेस्टमेंट केलेली. ओके, मी तुम्हाला सगळे डॉक्युमेंट्स तुम्ही बघितले आहेत सगळे, पण मी जर का समजा गायब झालो तुमचे पैसे घेऊन, तर तुम्ही कोणाला लिगल ऍक्शन घेणार? कोणावरती? होऊ शकतं त्याचं अस्तित्व फेक असू शकतं, आणि फक्त शॉप ऍक्ट लायसन्स काढलं म्हणजे तू प्रोप्रायटर झाला आणि त्या बेसिसवर तू बिझनेस करताय, तर त्याला तेवढं ट्रस्ट नाही आहे. अननोन पर्सन तुमच्यावर विश्वास टाकणार नाही. तर तो तुमच्याकडे तुमचा बिझनेस कसा आहे, तुमचं समजा प्रायव्हेट लिमिटेड असली तर त्याच्याकडे तुमचं बॅलन्स शीट आहे बघायला. त्याच्यानंतर तुम्ही जर का तुमचं ओनरशिप जर का तुम्ही त्याला इन्व्हेस्टमेंट घेताय आणि तुम्ही काय करताय, तुमच्या बिझनेसमध्ये त्याला ओनरशिप देताय, तर प्रोप्रायटरी फर्मला तुम्ही ओनरशिप कशी देणार? हा एक प्रश्न येतो ना. सो जेव्हा प्रोप्रायटर असतो त्याच्याकडे ऍज सच त्याचे स्टेक व्हॅल्यूट करायला किंवा ओनरशिप व्हॅल्यूट करायला काहीच नसतं. पण जर का प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी असली आणि समजा माझी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आज 100% माझ्याकडे आहे, तुम्हाला जर का 50% माझ्या याच्यामध्ये पार्टनर व्हायचं आहे, तर तुम्ही इन्व्हेस्ट करून आलात, तर तुम्ही माझ्या 50% शेअर्स मी तुम्हाला देईन, मग तुम्ही 50%चे ओनर होतात त्याच्यामध्ये. हिंदी आणि इंग्लिश मध्ये घेऊ. येस येस, मराठी बरोबर. मी ओके. सो येस. Okay. Sir, please speak in English or Hindi. Yes. कोण येतो? I hope I have answered your question. Okay. So now let us understand what are the compliances under Companies Act 2013, because there are many startups and entrepreneurs. They register private limited companies, but they fail to comply with the requirements of the act, and the punishments and the penalties and the legal actions under the act are very harsh and critical. So the main focus of this today's presentation is compliance under Companies Act. See, I hope, let's consider that you have already registered your private limited company and you are running a private limited company for your business. So now, what are the requirements? So first is disclosure by directors of his interest. Like for example, if
you are a director of a private limited company, then you have to submit your disclosure. Means I am a disclosure of your interest. Interest means the interest in other entities, in other businesses. Like if I am a director of a private limited company, then I will submit to the board that I am a partner in this partnership firm, I am proprietor of this proprietary firm, then I am a director in this private limited company, I am a shareholder of this company. Okay, so such disclosures are required from the director, because such disclosures are used by first investors, then auditors for auditing. Because when audits are conducted for private limited companies, then related party transactions are required to be disclosed. So for this purpose, if disclosure of interest is not available with the company, then auditors may not perform their audit perfectly. So disclosure of interest is mandatory. Then disqualification of directors. This is the main hot topic, because Companies Act has given critical provisions for disqualification of directors. If you are a director in a private limited company which has not filed annual returns for 3 consecutive years, 3 financial years, then the directors of that private limited company get disqualified for 5 years. It means the directors of the defaulting company cannot become directors of other companies for 5 years. So your deal number, directors identification number, get blocked because you are disqualified, and that remains blocked for 5 years. So this is one of the major issue of these days, because many people ignored compliances and annual returns of private limited companies. So many directors are facing disqualification for 5 years and their deal is blocked. And see, I'll tell you other story of the disqualification. See, if I am a director and my company has borrowed loan from the bank, and if I get disqualified, bank doesn't allow me to use borrowed money because I am disqualified. So list of disqualification is also available with bankers. This list is available online with MCA website. So disqualification of directors is like a stigma, kind of stigma. Then return of deposits is the next compliance. So how return of deposits are really important, because in case of private limited companies, you cannot accept hand loans from any other person, your friends, your XYZ relatives. So government is keeping eye on your financial statements, because people have borrowed from many people. So the companies have borrowed from friends, relatives, and other entities, which are not allowed as per the Act. Therefore, the government, the Ministry of Corporate Affairs, is mandatorily asking for companies to submit their returns. So how they have obtained money, how they have borrowed money, and from whom they have borrowed the money. So if the company are in default of acceptance of deposits, then harsh punishment like imprisonment are provided in the Act. So criminal prosecution can be filed against directors. Yeah, these are some critical and important provisions of the Act. So please remain updated with the Act, so that you should not be defaulting in such sections. Then board meetings. थोडं हिंदीमध्ये सांग. थोडं हिंदीमध्ये सांग. थोडं Okay. clearance व्हायला. ओके. काय माझं इंग्लिश सांगणं की मला हिंदी सांगणं की नाही, मराठी सांगणं? सांगण्याचा प्रश्न. सांगण्याचा प्रश्न. मी गमतीने सांगतो तुम्हाला. आमचे मी तुम्हाला गमतीवर सांगतो, पण मी स्विच करत राहील. जर सपोज याच्यामध्ये जेवढे डिरेक्टर्स आहेत प्रायव्हेट लिमिटेड फॉर्म मध्ये, येस. आणि त्यापैकी जर समजा 1-2 डिरेक्टर ब्लॅक लिस्टेड असतील बँकेच्या याच्यामध्ये, तर याचा काही फरक पडतो का जेव्हा इन्व्हेस्टमेंट किंवा फायनान्स मिळवायचं असेल? येस, फरक पडतो. कारण काय माहिती का, ह्या केसेसमध्ये ना बँककडे एक लिस्ट आहे तुमची.
सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स वर पण लिस्ट आहे की तो पर्सन डिस्क्वालिफाईड आहे का. म्हणजे प्रायव्हेट लिमिटेड ॲज अ प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून ते काउंट नाही करणार. तुमचे डिरेक्टरचं बॅकग्राऊंड हे करून शेवटी काय माहिती का, प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी ही ऑर्गनायझेशन आहे, हां ती आर्टिफिशियल पर्सन आहे, बरोबर. बट हु इज रनिंग दॅट कंपनी, डिरेक्टर्स. directors are running those. So that's why directors are liable for the actions of the company. म्हणजे सफर बिझनेस नाही करणार But directors करतात. हां आम्ही डिरेक्टर्स जे आहेत ते जो फायनान्स लावणार आहे तो डिरेक्टर नसतात. फायनान्स जो लावतो त्याला डिरेक्टरने तिथलं ॲड केले. समजा मी एखाद्या तुमच्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीत इन्व्हेस्ट केली आहे, तर ॲज अ डिरेक्टर मी तिथे असेल का, की ते असणं नसणं ॲज अ इन्व्हेस्टर. नाही see, इन्व्हेस्टर इन्व्हेस्टमेंट डिरेक्टर आणि शेअर होल्डर, इन्व्हेस्टमेंट, शेअर होल्डिंग, डायरेक्टरशिप हे सगळं वेगवेगळं पार्ट आहे. मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. ओके, हे दिसतंय का याच्यामध्ये तुम्हाला एक पेन आहे का मार्कर. So in detail I'll tell you. In case of private companies and public companies, there are two types of bodies. एक रहता है board of directors, second रहता है shareholders. So board of directors are like trustees of the company, who are running the show. Those who are dealing in day-to-day transactions of the company. And shareholders are like investors. Like I am also holding shares of listed companies. Okay, I am a shareholder, but I am not involved in the management. Who is involved in the management? Directors are involved. So the difference between shareholders and directors is shareholders are like sleeping partners. Shareholders फक्त इन्व्हेस्टमेंट करतात आणि त्यांच्या शेअर कॅपिटल वरती किंवा त्यांच्या इन्व्हेस्टमेंट वरचं त्यांना रिटर्न दर वर्षाला त्यांना प्रॉफिट. आणि जर सपोज हे जर असा जर इश्यू असेल की आता मी आणि माझी वाईफ आम्ही दोघं जर याच्यामध्ये प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये डिरेक्टर्स आहोत, पण मी भरपूर माझ्या वेगळ्या बिझनेसेससाठी मी भरपूर लोन उचलले बँकेकडनं किंवा तर मला जर समजा याच्यासाठी बँकेकडनं फायनान्स हवा असेल तर मला फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या बेसवर मिळेल की याच्या माझ्या बॅकग्राऊंडच्या याच्यावर लोन भरपूर उचललेलं आहे आधीच ऑलरेडी, म्हणून यांना इन्व्हेस्टमेंट किंवा फायनान्स देणार नाही, असं काय होऊ शकतं का? होऊ शकतं. तुमचं एक्सपोजर पण बघतात नॉर्मली. ओके, एक्सपोजर पण बघतात. सगळी आता बँक्स कसं झालं ना, बँक्सकडे डेटा खूप अवेलेबल आहे. ते तुमचं 200 रुपये जरी क्रेडिट कार्डचं डिफॉल्ट असलं तरी त्यांच्याकडे दिसतं. तुमचं ऑब्लिगेशन किती ते दिसतं. तुम्ही लोन घेताय, तुमच्याकडे ऑलरेडी समजा तुम्ही 50 लाखाचं लोन घेतलंय, ठीक आहे, तुमच्या नेटवर्कच्या अकॉर्डिंगली समजा 50 लाखाचं लोन तुम्हाला मिळालेलं आहे, बरोबर. आणि तुम्ही अजून कंपनीसाठी गॅरेंटर म्हणून उभं राहताय, ऍक्सेप्ट करत नाही मेनी केसेसमध्ये. So there are two different types of bodies, shareholders and directors. So shareholders are not involved in day-to-day management of the company, but directors are involved in the day-to-day management. Okay. So in case of board of directors, the provisions majorly are applicable to board of directors. In disqualification आहे किंवा removal of director, appointments आणि सगळे मेजर प्रोविजन्स यांच्यासाठी आहेत. आणि शेअर होल्डर्स हा फक्त कसं आहे की प्रॉफिट जनरेट झाला आणि त्यांना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट झाला. दीज आर द मेन related to points related to shareholders. And if we talk about investors, investor will become your shareholder. वो आपका shareholder बन जाएगा, but not necessary वो आपको board of director board पे आएगा. आना चाहे तो आ सकते हैं. हाँ, आना चाहे तो आ सकता है. In some investment agreements, investors make it mandatory to appoint their nominee on the board, but not in all cases. So if as per your investment agreement or share subscription agreement, shareholders agreement, investors are demanding that yes, my person will be on the board, then in that case you can appoint that investor's nominee on the board, but not mandatory.
And in case of board of directors, 4 board meetings in a financial year are mandatory. But 90% private limited companies are registered by husband, wife, friends, brother, relatives. So 90% private limited companies conduct board meetings, but mostly meetings are on paper, not actual. But there are some corporates, they follow good practice. They conduct board meeting as and when required, and at least once in a quarter. So quarters are like from April to June, then July to September. So one board meeting is mandatory. And in case of some companies, the gap between 2 board meetings should not exceed 120 days. This is also one of the requirements. But and in case of small companies, it is not mandatory to have 4 board meetings in a year. 2 board meetings are allowed, but we recommend that you should conduct 4 board meetings because how we see, directors are not that much having knowledge how to conduct board meetings and for what reason they should conduct a board meeting, for what purpose they should conduct a board meeting. So in many cases, after reviewing balance sheet, we suggest them that yes, for this purpose, for like buying new plant and machinery, you should have a board meeting. Then we recommend that yes, conduct a board meeting on this day, particular date. So if we miss any agenda or any transaction for which board meeting is required, then we can easily insert those agendas in 4 board meetings. That's why 4 board meetings are mandatorily required on paper. Yes. Then annual return. So this is the most confusing part of the for the companies. Again, for private companies, there are 2 major regulators. Okay. First is income tax. Income tax authorities. Income CBDT भी बोलते हैं. And another is registrar of companies. So private limited companies are regulated by 2 different authorities: income tax authorities and registrar of companies. Registrar of companies is a department with your company is registered, and income tax authorities are the authorities with whom you file your annual return, so income tax return and audit reports. Right. So every year after end of your financial year, 31st March 2000, whatever, 23, for example 23, every company has to file its audit report with income tax authorities, and the due date is 30th, standard due date is 30th September 2023. So I hope those who are running their private limited companies are in the process of filing of their audit report. Now, directors think that they have submitted their audit report and their job is over. उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दिया और उनका काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है. इनकम टैक्स का कंप्लायंस होने के बाद में विद इन 1 मंथ आपको रजिस्टर ऑफ कंपनीज को भी आपका रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जिसको हम एनुअल रिटर्न बोलते हैं. एक इनकम टैक्स का रिटर्न हो गया, आईटीआर और ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन एनुअल रिटर्न फाइल करना रह जाता है. सो जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, जिन्होंने ऑनलाइन कंपनीज इनकॉर्पोरेट किए, रजिस्टर किए, उनको इतना अवेयरनेस भी नहीं है. उनको ऐसा लगता है कि उनका इनकम टैक्स का अभी आरओसी का कुछ होता है या नहीं, उनको पता भी नहीं रहता है. सो उनको लगता है अपना ऑडिट हो गया, आईटीआर भी फाइल हो गया अपना, एंड नाउ वी आर फ्री, बट दे गेट मिजरेबली फेल्ड इन दिस कंप्लायंस. और ऐसे बहुत सारे हमारे पास केसेस
उसके पास भी इतना टाइम नहीं रहता है कि वो इतना किसी को अपडेट करते बैठे या अवेयर करे. So this is a part of awareness, you know. तो क्या होता है ना, now you have upgraded your business from proprietary partnership to private limited companies, but still we are doing business or compliances in old fashion. So understand that you have two major regulators, and apart from this you have GST, PF, ESIC, then FSSI, other regulators. रजिस्टर के पास कब कर रहे हैं इधर सर एफएसएसआई को भी ये एनुअल रिटर्न अभी आ गया है, नया इंट्रोड्यूस हुआ है. यस, रिसेंटली फ्रॉम दिस ईयर आई थिंक. तो वो कहाँ पे करना है? वो भी सीएस करते हैं? नहीं नहीं, वो उसके कुछ कंसल्टेंट अभी रहेंगे, अभी तक हमने भी ट्राई नहीं किया, लेकिन तो अभी ये जो भी डिपार्टमेंट रहते हैं, हर डिपार्टमेंट में हर किसी को वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट आपको सबमिट करना है. यस, जीएसटी का है, पीएफ का है, ईएसआईसी का है, देन एनपीसीबी का है, जिसको भी इंटीग्रेशन देना है आपको, आरबीआई है, जिसके साथ में आपका रजिस्ट्रेशन किया है उसको सबको करना है. सबको करना लेकिन अगर आपका आरबीआई के पास कुछ काम नहीं, आपको नहीं करना है. मेरा फूड लाइसेंस नहीं, मुझे नहीं करना है फूड का. मेरे पास एमपीसीबी का लाइसेंस नहीं, मुझे नहीं करना है उनको. अगर मुझे पीएफ और ईएसआईसी एप्लीकेबल है तो मुझे उसका भी नहीं करना है. लेकिन यस, मुझे जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी का करना है मुझे, वो तो मंथली आएगा. यस, तो वुमेन रिलेटेड अगर वो प्राइवेट लिमिटेड होती है, जैसे मेरा है, तो उसमें भी वो कुछ लिमिटेशन के बाद ही करना रहता है, ऐसा कुछ है? see in GST or the returns. हाँ, No, no, returns simply even if you don't do any business, हाँ, okay, your balance sheet absolutely zero हाँ, with share capital and as whatever the cash in hand, हम्म, still you have to submit your audit report. Okay. Because under Companies Act and under income tax, statutory audit for companies is mandatory no, even if you don't do any business. अच्छा, Okay, and annual return filing of annual return is also mandatory. So government को क्या मालूम कि आप क्या कर रहे हो, आपने बिजनेस किया नहीं किया. उनको इंटीमेशन जाना चाहिए कि आपने बिजनेस किया नहीं किया, किया है तो इनकम टैक्स में आपको इनकम टैक्स भरना है. हम्म, लेकिन आपने जीरो बिजनेस किया तो भी आपको फाइल करना मैंडेटरी है. आपको और उसके लिए वो woman- आपको बताना है. एनुअल रिपोर्ट भी देना है उसको, जीरो भी हो तो. यस, यही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ हम्म, कि ऐसा लगता है ना किसी को कि यार कुछ भी बिजनेस भी नहीं क्यों करना है. हाँ. नहीं नहीं, वो मैंडेटरी है. नहीं तो हाँ. बाद में ऐसा हो जाता है कि अरे यार अभी लेट हो गया, और उसको पेनल्टी कितना पता है इसमें, ये केस में 100 रुपीज पर डे. और हर साल 2 रिटर्न्स फाइल होते हैं. वन इज फाइनेंशियल रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड अदर लीगल एनुअल रिटर्न. So 365 days into 100, 36,500 for one form into 2, 73,000 per year. 73,000 per year is a due. And now one more thing, there is a mandatory requirement of UDIN for auditors. UDIN means पहले कैसा रहता था कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का रिटर्न पेंडिंग है, फॉर एग्जांपल 2016-17 का, मैं ऑडिटर के पास जाने के बाद जाता था, ऑडिटर को बोलता था कि ऑडिटर ऑडिट करते थे और बैकडेट पे उसको साइन करते थे. अभी ऐसा नहीं है. अभी ऑडिटर को कैसा है ना, ऑडिटर को भी 60 डेज में उनको एक नंबर मिलता है. वो नंबर कैसे मिलता है कि यस मैं ये कंपनी का ये रिटर्न साइन कर रहा हूँ या ये ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा हूँ, और उनको वो सबमिट करना होता है गवर्नमेंट को. तो वो भी मैक्सिमम 60 डेज पीछे जा सकते हैं. अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट आज बन रहा है उनका, आज वो साइन कर सकते हैं, नेचुरली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर बैकडेट जाना है तो मैक्स 60 डेज पीछे जा सकते हो. तो आपका अगर इवन लास्ट ईयर का अगर ऑडिट रिपोर्ट पेंडिंग है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का, तो भी आज और पूरे इंडिया में कोई आपको ऑडिटर साइन करके देगा नहीं. सो टाइमली कंप्लायंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू मिस एनी डेडलाइन यू हैव टू पे पेनल्टी. नहीं, जानकारी नहीं होगी आदमी को या वो उस चीज़ के बारे में, तो फिर उसको पेनल्टी भरना है और कोई चारा नहीं. यस,
इसीलिए तो सर मैं आपको ये प्रेजेंटेशन इसलिए इसीलिए दे रहा हूँ. सीए और सीएस के कांटेक्ट कर लेना जरूरी नहीं बात सही है ना, हम भी सोचते चलो उसका काम है वो करेगा, वो याद करके देगा. Yes. Then next point is annual return certification. Okay, company secretaries का काम है. Then auditor appointment, ये mandatory है for 5 years. आपकी कंपनी रजिस्टर होने के बाद में आपको ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना पड़ता है और वो भी 5 इयर्स के लिए करना पड़ता है. एक ऑडिटर 5 इयर्स के लिए अपॉइंट होता है. पहले ईयरली रोटेशन रहता था, अभी 5 इयर्स का हो गया उसको. देन अपार्ट फ्रॉम दिस maintenance of statutory registers. So statutory registers are I think we have seen in the previous slide. There are some registers which are mandatorily required by the act. First are most important are financial records registers. वो अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए सर. And then register of member, register of debenture holders, then other statutory registers are mandatory. Because in case of any transaction with investors, they will come to you, they will audit your records, and they will check all these records, registers, including your financial records, to understand your history of your business. So therefore, maintenance of statutory register is equally important. Yes, these are statutory registers. Register of member, register of share transfers, register of debentures, significant beneficial owners, register of charges. Charges means the charges created by the bank. मराठी में उसको हम बोझा बोलते हैं. बोझा जैसे अगर कोई घर हम मॉर्गेज करते हैं तो बैंक क्या करती है, उसके ऊपर बोझा चढ़ाती है कि हम ये अभी ये हमारे कर हैं. सो रेस्ट ऑफ चार्जेस मीन्स अगर कंपनी ने एक लोन लिया है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज मॉर्गेज की है तो उसका ये रजिस्टर में एंट्री करना पड़ता है. देन रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट विद डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स जहाँ पे इंटरेस्ट रहते हैं. देन रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी है. सर एक क्वेश्चन है लग रहा है. यस. Backdated income tax return. Yes, backdated income tax returns are allowed, but to some extent. But that date is also over. Before 31st March, you had to file this. And even if you don't earn any income in your business, still you have to file your ITR audit report and you have to submit your annual returns with the register of companies. And if in future any investor approaches and he is willing to invest in your business, first thing he will tell you that compliance with your pending complete or pending compliances. Okay. So if you want to file your backdated ITR, I don't think it is possible now because the date is over. Now the due dates for compliances under Companies Act 2013. See, ड्यू डेट्स स्टार्ट होती है ना कंपनीज एक्ट की, वो होती है नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर के पास 31st मार्च, जब भी अपना फाइनेंशियल ईयर होता है आफ्टर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च. So there is series of compliances like in first quarter you have to disclose your interest and all. Then return of deposits you have to file, and the due date for return of deposits is 30th June. Then also MSME return, half yearly return you have to file, and the due date for MSME returns is 30th May for the second half year. Then we conduct
financial year. Then finalization of audits and accounts before 30th September and filing of your audit report. Then after this, in this stage, you have to conduct an annual general meeting of shareholders. Okay, the meeting of shareholders is called as annual general meeting. जैसे मराठी में उसको वार्षिक साधारण सभा बोलते हैं उसको. So वो annual general meeting आपको कंपलसरी होती है. जिस नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल 10-15 अगर शेयर होल्डर आपकी कंपनी में और उनको पता ही नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है साल भर और उनका क्या गेन हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है. सो फॉर दिस पर्पस आपको एक एनुअल जनरल मीटिंग मैंडेटरी कंडक्ट करनी पड़ती है. वो शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजना है, शेयर होल्डर्स को मीटिंग में बुलाना है, उनके सामने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने हैं. सो ये सब होता है बड़ी कंपनीज में. लेकिन जहाँ पे अगर 1, 2, 3 शेयर होल्डर्स है वहाँ पे नॉर्मली नहीं होता, लेकिन ऑन पेपर होते रहता है. सो इवन इफ यू डोंट कंडक्ट एनी बोर्ड मीटिंग or any don't convene any annual general meeting, you have to do it on paper, because such records are submitted to the register of companies. Because every year in the annual return हम सबमिट करते हैं कि कंपनीज की कितनी बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें कौन प्रेजेंट था, शेयर होल्डर्स की कितनी मीटिंग हुई, किस पर्पस के लिए हुई, उसका अटेंडेंस कितना था. तो ये सब मैंडेटरी जाता है हर साल. सो उसका रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. देन क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग 4th. देन अक्टूबर नवंबर में एक ये आता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 30th सितंबर एक ड्यू डेट होती है एनुअल जनरल मीटिंग की, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 30th सितंबर. सो फ्रॉम 30th सितंबर आपको इसका तो ड्यू डेट हो गया 30 सितंबर का इनकम टैक्स का, लेकिन आपको 30 अक्टूबर तक आपको आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज के कंप्लायंस करना है, एनुअल रिटर्न सबमिट करना है आपको. सो विद इन 60 डेज आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना पड़ता है. ये 6 months में करना पड़ेगा सर? नहीं, ईयरली है. ईयरली. तो फिर सितंबर में मैं कंफ्यूज हूँ. हाँ कंफ्यूज हूँ. हाँ ठीक है, मैं आपको यहाँ पे वो ये तो 1 मई तक बताया ना आपने कि नहीं, मैं आपको सीक्वेंस यहाँ पे समझाता हूँ. बोर्ड विजिबल है. ओके, March 2023, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया. यहाँ से आपको 6 months मिलता है. 6 months फॉर योर ऑडिटिंग, submission of report, filing of income tax return and AGM. So 6 months खत्म होते 30th सितंबर. इसमें आपको आपका ITR, ऑडिट रिपोर्ट, देन एनुअल जनरल मीटिंग, ये आपको 30th सितंबर बिफोर This is your last date. 30th September is your last date. So ये compliance ये टिक हो गया. दिन आता है इसके बाद में 30 days आपको ROC की compliance करनी है. एक होता है 30 days में, एक होता है 60 days में. इसको हम बोलते हैं submission of financial statements, फाइनेंशियल्स, और इसको हम बोलते हैं एनुअल रिटर्न. ये होने के बाद में आपको 30 डेज में, इसको मैं नाम दे देता हूँ आपको, AOC 4 एक रिटर्न होता है और यहाँ पे MDT 7 एक रिटर्न होता है. सो ये आपका AGM का जो डेट है वहाँ से 30 डेज में आपको करना है. ये जब भी फाइल करते हैं उसके बाद में तुरंत कर सकते हैं, इमीडिएट कर सकते हैं. मतलब 30 दैट days मीन कि आफ्टर सितंबर करना है ऐसा कुछ जरूरी नहीं, अभी होती है कंपनीज हमारी
जिनका मई में हो गया Okay. ऑडिट, हाँ जी. हमने जून में फाइल कर दिया. बट द ड्यू डेट, द लास्ट मैक्सिमम पीरियड आपको दिया 6 मंथ्स. ओके, अगर ये आपने मिस किया, so after 30 days due of 100 rupees per day. Same. और ये नेवर एंडिंग, इसको अपर कैप नहीं है. तो आज भी अगर किसी का 16-17 का अगर पेंडिंग है एनुअल रिटर्न, तो उसको 16-17 बिजनेस से ज्यादा तो पेनल्टी 7 years का, ओके, सो ऑलमोस्ट को 5 लाख से 6 लाख रुपीस को पेनल्टी है. एंड दिस इज वेरी क्या बोलते हैं उसको, एक तो 2-3 चीजें इसमें आएगा. इम्पैक्ट इज फर्स्ट योर डायरेक्टर विल गेट डिस्क्वालिफाइड. सेकंड इट विल अफेक्ट योर कॅश फ्लो, मोठा खड्डा पडेल. आणि एक मैंने सीखा है कि गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ यू टू डू योर बिजनेस विदाउट कंप्लायंस. उनको जो ड्यू है वो आपसे लेंगे ही लेंगे. आज भी लेंगे, कल लेंगे, कभी भी लेंगे, इंटरेस्ट लगा के लेंगे, पेनल्टी लगा के लेंगे, लेकिन वो रिकवर करेंगे. So you cannot escape from your liabilities. तो first. और इन केस अगर अभी डायरेक्टर डिफॉल्टर हो जाता है ऐसे केस में, अब डायरेक्टर चेंज होने के बाद फिर वो लायबिलिटी किसकी, नए Old डायरेक्टर director, की है? old director. ओल्ड डायरेक्टर. वो कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन है. Director is liable for his acts for his tenure during his tenure. आपण फेब मध्ये फेब 2022 ला रजिस्टर केलेली कंपनी. मग आपण लास्ट इयर जर भरलेलं नसेल तर हां, फेब 2022 ला. येस. हां. सो याच्यामध्ये तुम्हाला मी सांगतो की नॉर्मली फायनान्शियल इयर ऑफ द कंपनी इज ऑफ 12 months फ्रॉम अच्छा 1st April to 31st March. अच्छा. But first year can be of 15 months. फर्स्ट इयर कॅन बी. Of 15 महिने. अच्छा पहिलं वर्ष 15 15 महिने महिने होऊ असू शकतं. शकतं. म्हणजे आपण आता फाईल केलं तर आपण रेग्युलर मध्ये आहे. Yes. म्हणजे आपण फाईल त्या Yes. 73,000च्या फंड्यामध्ये नाही. नाही आहे. हां, ठीक. म्हणजे आता कमिंग दिस फ्रॉम सम डेज आपलं प्रायव्हेट लिमिटेड होऊन जाणार. मग आता याच्यानंतर आपल्याला मार्च मध्ये म्हणजे आफ्टर मार्च हे सगळं लागू होईल का आफ्टर सप्टेंबर लागू होईल हे सगळं? नाही, हे तुमचं फर्स्ट फायनान्शियल इयर संपेल नेक्स्ट इयरला 24 ला, 31 मार्च 24. त्याच्यानंतर लागू होईल. ओके. हे जे आहे ना, हे फायनान्शियल एक गती होते तेव्हा सुरुवात होईल. म्हणजे यावर्षी काही नसणार आहे, 2025 असणार आहे, 24-25. Yes. Okay. See, I'll tell you, my career started in 2006. Okay. And that was the first year of digitization. Okay. So, the department of ROC went online. From physical submission, from physical filing to online mode. And that was the first department of India for corporates. Okay. So, I have seen many changes and upgradation of the website. Now, version 3 is in operation for private limited. The MC web portal is now version 3, and it is totally based on artificial intelligence. Okay, so now even if पहले कैसा होता था कि आपकी बैलेंस शीट है 2022-23 की बैलेंस शीट है आपकी, नहीं लास्ट ईयर की 21-22, उसमें ना आपकी कोई फिगर है परचेसेस की जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रही है, वो दिख रही है कि फॉर एग्जांपल 5 लाख. क्या होता था नेक्स्ट ईयर में ना कलाकारी करके उसको 5 लाख की जगह पे 3 लाख भी होता था, नहीं तो 7 लाख भी करते थे और वो फाइल हो जाती थी. क्योंकि क्या होता था पहले हम स्कैन करके सब सबमिट करते थे, स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट कोई रीड नहीं करता. But now everything is under artificial intelligence, so they will track your past record. आणि यामध्ये एक अजून एक प्रोफेशनल टॅक्स का काहीतरी अजून एक नवीन हे झालं त्याचं काय बोलू? प्रोफेशन टॅक्स हा जुनाच आहे. हां हा ना, हा सेल्स टॅक्स ऍक्ट होता
होतं त्याच्या आधी हा, हा, हा. जे सेल्स टॅक्स होतं काय ते डिपार्टमेंटला रेग्युलेट करायचं. आता ते जीएसटी कडे गेलेलं. सो जेव्हा तुम्ही प्रायव्हेट लिमिटेड रजिस्टर करता तर प्रायव्हेट लिमिटेड झाल्यानंतर तुम्ही ॲज अ डिरेक्टर तुम्हाला प्रोफेशनल टॅक्स तुम्हाला भरणं मॅन्डेटरी आहे. म्हणजे काही बिझनेस झालेला नाही नसेल तसलं तरी. ते तर किती असतो आणि तो 2,500 रुपये वर्षाचे. वर्षाच्या 2,500. पण मग हा या क्रायटेरिया प्रमाणे 15 महिन्याच्या याच्यात बसतो तो की नाही? नाही तो ना तो 31 मार्चला भरावा लागतो. अच्छा. हम्म. म्हणजे जरी फेब्रुवारीला हो. चालू केलं तर 1 महिन्यासाठी Yes, आपल्याला yes. 2,500 एक भरावे. काहीतरी याच्यामध्ये एक्झम्पशन आहे 50% एक्झम्पशन आहे त्याच्यामध्ये. तुम्ही कधी स्टार्ट केलं बिझनेस अच्छा. किंवा तर आता फॉर एक्झाम्पल मी आहे तर मी प्रॅक्टिसिंग सेल्स. सो ज्या दिवशीपासून मला सर्टिफिकेट मिळालं लायसन्स मिळालं मला त्या दिवशीपासून मी प्रोफेशन टॅक्सच्या अंडर आलो. ज्या दिवसापासून तुम्ही डायरेक्टर झाला त्या दिवशी तुम्ही प्रोफेशन टॅक्सच्या अंडर आलो. ज्या दिवसापासून तुम्ही एखादा जॉब जॉईन केला सॅलरी तुम्हाला मिळती त्या दिवशीपासून तुम्ही प्रोफेशन टॅक्सच्या अंडर आलो. सो प्रोफेशन टॅक्स हा हे नाहीये, हा इन्कम टॅक्स जीएसटी किती सोडून वेगळं business आहे. झाला- किती बिझनेस झाला तर त्याचा काही किती संबंध नाही. आता हम ये करते हैं ना प्रोड्यूसर कंपनीज करते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज. तो फार्मर जिन्होंने कभी आज तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखा भी नहीं उनको भी प्रोफेशन टैक्स लगता है डायरेक्ट होने के बाद. और वो कहाँ फील ऑनलाइन भरना पड़ता है उसको ऑनलाइन एवरी ईयर. तो कंपनी भरेगी ना, तो जो उसका माल सप्लाई कर दे वो- नहीं कंपनी नहीं भरती, वो लायबिलिटी इंडिविजुअल की है और कंपनी का खुद का भी अलग प्रोफेशन टैक्स होता है. तो हर डायरेक्टर को वो इंडिविजुअल अलग- अगर अलग. 10 Yes, डायरेक्टर है yes. तो 10 को Yes, yes. क्रिएट करना पड़ता है। यस ये आप याद रखिए मैं आपको नहीं ये सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड है इसलिए नहीं है, हाँ। ये आपको भी है अच्छा आज भी इंडिविजुअल आपको म्हणजे प्रोप्रायटरशिपला पण आहे आहे. आहे. पण सर मग ते माहितीच नाहीये तर भरत नाही ते तो मग कसं असतं माहिती का त्याच्यावरती तुम्हाला ना मी एक स्टोरी शेवटी सांगतो. हम्म. आज एक स्टोरी सांगतो. लवकर कळतं. पीटीईसी आणि पीटीआरसी म्हणजे आता तुम्ही कंपनी रजिस्टर केली ना तर कंपनीला पीटीसी मिळतो एम्प्लॉयर्स प्रोफेशन टॅक्स आणि हा एम्प्लॉईजचा प्रोफेशन टॅक्स. सो पीटीआरसी नॉर्मली इंडिव्हिज्युअल्स असतो, पीटीसी हा कंपनीचा असतो. सो कंपनीला सुद्धा प्रोफेशन टॅक्स भरावा. म्हणजे कंपनीचाही भरायचा आणि डिरेक्टर्सचाही भरायचा. येस, दोन डायरेक्टर एक कंपनी 7,500 रुपये दरवर्षी भरायचे. दरवर्षी भरायचा. आता ठीक आहे त्यासाठी रिप्रेझेंटेशन पण गेले की अबॉलिश करा. तर आता जो ऍक्च्युअली तुझी गरज नाहीये इतके इन्कम टॅक्स भरतो आपण जीएसटी भरतो तर ते ठीक आहे. आता त्याचा अमेंडमेंट जेव्हा आणि येईल त्याच्यासाठी काहीतरी आता नवीन लोकांनी पण काहीतरी ऑब्जेक्शन काही नवीन कोड मध्ये त्याचं आलेलं आहे अबॉलिश करण्यासाठी. आता आम्ही हे सगळं समजेपर्यंत सर पेनल्टी जास्त बसते. आता आम्ही एखादं प्रॉडक्ट लॉन्च करतो. आता लॉन्च करताना आपण त्याच्यावरती विचार करतो व याची मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट ही आहे, याची बेस्ट हे ॲक्च्युली ह्या जो याच्यातून कन्झम्पशन होणार आहे टॅक्सचे इतक्या प्रकारचं किंवा हे त्याच्यामध्ये ॲड केल्याशिवाय आम्हाला प्रॉडक्टचं ॲक्च्युली रेट काढताच येणार नाही. ते तर आहेच आहे. मी आय थिंक मी ह्या सेशनमध्ये बोलत होतो नाही दुसऱ्या सेशन बोलत होतो. सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट. त्याच्याबद्दल एक मला ओके तो ना एक वेगळा म्हणजे त्यासाठी खूप वेगळं सेशन घ्यावं लागेल. पण तुमचं प्रोडक्टचं प्राइसिंग जेव्हा काढतो आपण काय करतो खर्च बघतो आणि वरती आपण प्रॉफिट ऍड करतो आणि कामाला ठीक आहे बरोबर आहे. तुमचा वडापाव आहे, तुमचं माणसाचं लेबर धरून मटेरियल पकडून तुमचा 6 रुपयात बनला, 1 रुपयाचा पाव पकडला तुम्ही आणि तुमचं प्रॉफिट पकडले 4 रुपये वरती. पण अहो तुम्हाला इन्कम टॅक्स भरायचा आहे, तुम्हाला हे भरायचं त्याच्यासाठी ना तुम्ही कधी जर का बँकेचे प्रोजेक्ट रिपोर्ट जर कधी बघितले असतील तर बँकेचे प्रोजेक्ट रिपोर्ट एकदा सहज म्हणून वाचा, जसं आपण पेपर वाचतो ना तसं वाचून बघा. तुम्हाला लक्षात येईल की एखादा प्रोडक्ट म्हणजे त्याचं प्रॉफिट मार्जिन कसं आणतात ते. खूप तर टेक्निकल नॉलेजची गरज नाहीये, एक जनरल बघा तुम्ही की कसं आलं इन्कम, खर्च कसे झाले, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस, ओव्हरहेड्स, टॅक्स, डेप्रिसिएशन हे सगळं बघून मग ते प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करतात. सर आता हे टॅक्स बघता जे जनरलाइज आहे की कंपल्सरी आहे तुम्ही त्याच्यातून सुटू नाही शकत, हे ओव्हरऑल अॅन्युअली किती जातं? की म्हणजे ठीक आहे जो बिझनेस आहे त्याच्यावरती जो टॅक्स लागणार आहे तो लागणार आहे किंवा नाही लागणार काही हे पीटीसी पीटीआरसी शिवाय वेगळं काय नाही. नाही हे जे जीएसटी ते
ते डिपेंड करतो तुमच्या ट्रान्झॅक्शनवर. इन्कम टॅक्स डिपेंड करतो तुमच्या प्रॉफिटेबिलिटीवरती. हे झालं, परत फीज आली, CSCA हा त्यांची फीस त्यांची फीज आली. म्हणजे काही न करता 0 रुपये बिझनेस असला तरी वर्षाला 1 लाख रुपये आपले धरून चालायचे नाही सगळ्या. एवढं नाही. घेतलं कशाला? मी आता हे 100 रुपये पर डेचा एक हे लागला असता. ते तर तर तुम्ही ते आ- नाही भरलं तर penalty नाही लागेल. भरलं. तुम्ही आधार नसले तर तुम्हाला जपूच एक आहे ना, एक जनरल एक ग्रॉस तुमचा जो टर्नओव्हर आहे, ग्रॉस टर्नओव्हरचा असं समजा तुम्ही 10% तुम्ही बाजू काढून ठेवा. 10% तुम्ही इन्कम टॅक्स भरायचा आहे, CA ची फीस द्यायची, रिटर्न सबमिट करायची. जर ते बिलो 10 लाख असेल तर किती बिझनेस 10 लाख पुढे असेल तर मला वाटतं 30% काहीतरी नाही, त्याचा नाही आहे. प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी स्लॅब्स नाहीये. आहे. तुम्ही 100 रुपये प्रॉफिट दाखवलं ना, हो. ते 30 रुपयाचं तुम्हाला हे पाठवतो. आता एक आम्ही कंपनीचं माग 100 रुपये प्रॉफिट दाखवलं, इन्कम टॅक्स नव्हता भरला, डिमांड नोट आहे, त्यांना स्पीड पोस्टचा खर्च 40 रुपये लागला. गव्हर्नमेंट पण 25 रुपये डिमांड नोट. गव्हर्नमेंटला खर्च लागला 40 रुपये, पण त्यांनी 25 रुपये डिमांड केली. म्हणूनच घेतला. बरोबर. मग ते शेवटी तुम्हाला कंप्लायन्स. ओके. म्हणजे नाही काही झिरो बिझनेस असला तरी वर्षाचे 10 ते 15,000 रुपये हा. खर्च आहे असं Yes, consider करू. but still, whatever I am telling you today is सगळं उपर. We are not going into the depth of the compliances, depth of the act and depth of the other provisions. We are not critically analyzing all the compliances. These are just highlights of compliances which are mandatory. So this is the list of penalties and defaults. I'm not scaring you, but if you fail to maintain registers, then 3 lakhs for companies and 50,000 for each officer. Officer means officer in default means directors. इतना penalty है. Then failure to file financial statements with the registrar. Late fees अलग है, मैं 100 rupees per day जो बोल रहा हूँ. In addition to that, minimum 10,000 and in case of continuous default 100 rupees each day. वो तो है maximum penalty. And in case of direct officer in default 10,000 basic and 100 rupees each day. And maximum penalty is 50,000. अगर आपकी कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है और आपकी कंपनी बंद हो गई, ROC. आरओसी ने, ओके. आरओसी के पास पावर है, उन्होंने आपकी कंपनी बंद कर दी, हम्म. तो फिर आप जाएंगे उनके पास कि सर हमारी कंपनी चालू है, आप हमारी कंपनी एक्टिव करके दीजिए. तो आरओसी इसका डिफॉल्ट कंसीडर करके आपको पेनल्टी लगाएगा. फिर आपने जितने साल के फाइनेंशियल रिटर्न्स नहीं भरे हैं वो सब आपको यहाँ पे तो कैलकुलेट करेंगे पेनल्टी ऑन कंपनी, पेनल्टी ऑन डायरेक्टर्स. फिर आपको कंपनी भरने के बाद में कंपनी एक्टिव करेगा, फिर आपको लेट फीस के साथ रिटर्न करने हैं. अगर एनुअल रिटर्न अगर फाइल नहीं करते हैं तो आपको 50,000 से लेके तो 100 रुपीज पर डे बाद में कैलकुलेट करके आपको पेनल्टी चार्ज करेंगे गवर्नमेंट. अगर आपने एजीएम कंडक्ट नहीं की तो बेसिक 1 लाख रुपीज फाइन है और आपको 5,000 पर डे डिफॉल्ट का फाइन है. 5,000 पर डे. for Per day. पर डे. अभी रिसेंट जो केस में हैंडल कर रहा हूँ मैं आपको बोलता हूँ. एक ऑडिटर थे कंपनी के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, उनका और क्लाइंट का हो गया डिस्प्यूट. डिस्प्यूट मींस आर्गुमेंट हो गया. ऑडिटर ने बोला मैं ये साइन नहीं करूंगा. वो मंथ था ऐसे ही एग्जैक्टली 1 ईयर, सितंबर का स्टार्टिंग, अगस्त का एंड. उन्होंने बोला ठीक है मैं देख लेता हूँ. इनको नई सी मिले नहीं जल्दी, इन्होंने देखा नहीं, उसमें ड्यू डेट क्रॉस हो गई 30 सितंबर. बाद में जब सीए मिले तब 3 दिसंबर, तो ऑलरेडी 60 डेज पास हो गए. 60 डेज निकल गए थे. 60 डेज के बाद में उन्होंने वो नया सीए के साथ में अपॉइंटमेंट करके फिर हमने वो कुछ अपलोड करके दिए उनको डॉक्यूमेंट्स चेंज इन ऑडिटर के. वो ऑडिटर को ऑडिट करते करते, क्योंकि नया ऑडिटर था और कंपनी का टर्नओवर इज मोर देन अराउंड 50 crores, तो टर्नओवर के हिसाब से उनको टाइम लगा ही.
वो करते करते आ गया मार्च, ये डेट तो खत्म हो गई थी, मतलब 6 महीने पहले ही। तो अभी उन्होंने जब बैलेंस शीट साइन की तो उनको ये डेट भी मिल नहीं रही है साइनिंग के लिए, क्योंकि उनको मैक्सिमम 60 डेज बैक का मिलता है। तो अभी हम फाइट कर रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट में कंपनी लॉ बोर्ड के कोर्ट में। तो उन्होंने ये सब सेक्शंस पे पेनल्टी लगाया है और उनका पेनल्टी आया अराउंड 7.5 से 8 लाख। 7.5 से 8 लाख। सो ड्यू डेट्स, सिर्फ डेट्स क्रॉस हो गई, इसकी वजह से इतना पेनल्टी हो गया। आगे डिस्प्यूट का कारण क्या था? देखो compliance management for startups. Compliance management for startups. Compliance means, what do you mean by compliance? Compliance means आपको जो mandatory है, obligatory है वो करना, right? Compliance, and we are talking about compliance of laws here, right? So first is identification of applicable laws. I don't know, मैंने आपके साथ शेयर किया था नहीं, हमने एक कंपनी में एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, फॉरेन इन्वेस्टर, इटालियन कंपनी। द साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज 110 CR। तो उन्होंने हमारे फर्म को एंगेज किया था फॉर ड्यू डिलिजेंस। सो वो कंपनी के ऑलमोस्ट 15-20 इयर्स के रिकॉर्ड्स हमको चेक करने थे, लेकिन मेजर का फोकस कंप्लायंस था, कंप्लायंस। सो फर्स्ट हमारा टास्क क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज। सो हमारा ये काम 2 महीने चला कि कंपनीज को, ये कंपनी को कितने एक्ट्स एप्लीकेबल है। सो व्हेन वी लिस्टेड आउट देयर वर 72 एक्ट्स एप्लीकेबल टू दैट कंपनी, इंक्लूडिंग ग्राम पंचायत एक्ट, क्योंकि उनका जो फैक्ट्री है वो ग्राम पंचायत के इसमें आता है, तो वो भी एक्ट ही है उसका, तो वो भी एप्लीकेबल था। तो हमने 72 एक्ट्स के कंप्लायंस की चेकलिस्ट, फिर बाद में उसका ऑडिट, फिर बाद में रिपोर्ट। तो ये असाइनमेंट भी चला ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स। और हमारे इसके ऊपर ये जो कंप्लायंस का जो हमारा रिपोर्ट था, उसके ऊपर वो इन्वेस्टर डिसीजन लेने वाले थे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। मतलब 50% डिसीजन हमारे इस पे था और 50% परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। बट हाउ इट इज इम्पोर्टेंट कि नो एप्लीकेबल लॉज टू योर बिजनेस। अभी एक एग्जांपल, एक सिडको में एक बड़ा स्टोर है, उनका बुक का स्टोर है, उनका बुक्स, मैगजीन्स सब मिलता है उनके यहाँ पे। उन्होंने चेंज रहता है ना, 99 का कोई बुक है, 1 रुपया चेंज नहीं है, उन्होंने क्या पेन ले भी दिया। ऐसा तो हर कोई करता है, मेडिकल में विक्स की गोली मिलती है वो हमेशा, तो उन्होंने एल्पेन लिबे का डब्बा रखा, बुक का स्टोर। उनके आगे किसने रेड किया? फूड एंड ड्रग। क्यों? आपने चॉकलेट रखा है आपके आगे, फूड, चॉकलेट ह्यूमन कंजम्पशन का, आपके पास लाइसेंस का है, तो अरे हम तो ये तो बेचने रहे, हम तो ये चेंज किया है, कैसे दे रहे? नहीं, आपके हाथ से दे रहे हैं। सो उनको पेनल्टी लगाया और उनको फिर वो हमारे पास आए, फिर हम उनको लाइसेंसिंग और सब लाइसेंसिंग करके दिया। तो यू शुड आइडेंटिफाई व्हिच आर द लॉज एप्लीकेबल टू यू, राइट? अभी एक मैं और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स में दे सकता हूँ प्रैक्टिकल। अभी एक कंपनी है वालूज में, हमारी क्लाइंट कंपनी है। तो एक जैसे हैजर्डस वेस्ट होता है, हैजर्डस वेस्ट आई थिंक यू आर अवेयर, हैजर्डस मींस विषारी, पॉइजनस। तो उसका डिस्पोजल करना या उसको कहाँ पे भेजना है, उसके लिए उसका ट्रीटमेंट कैसे करना, उसके लिए एमपीसीबी, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक अथॉरिटी है, जो सेंट्रल बोर्ड है, जिन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो रहता है ना, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का वेस्ट, उसका डिस्पोजल करने का एक सिस्टम है, तो उसको कैसा करना होता है डिस्पोज ऑफ, उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम दिया है। इनको पता नहीं था, और वो एमपीसीबी केस में आते नहीं, वो चलते फिरते कोई ऑफिसर को दिख गया वेस्ट,
उन्होंने लॉक किया था तुमको। तो बहुत सारे केसेस में बिजनेसमैन को पता नहीं होता है कि हमारे बिजनेस को कौन से लॉज एप्लीकेबल है। तो ये तो मैंने दो बहुत छोटे एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। जैसा कि भाई आप जो बात कर रहे हैं, हम लोग भी ये सोचते हैं कि भाई हमारा ये बिजनेस इसको साइड बाय साइड हम दूसरा चालू करें, तो उसका हम लोग टोटल प्रोसेस में नहीं आते, क्योंकि उसका हमारा क्या होता है कि रिसर्च चलता रहता है, Yes. ये करें वो करें। ऐसे टाइम में कोई हमको कानून में पकड़ ले तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा। हो सकता है ना, तो इसलिए तो क्या है कि जब भी आप कोई स्टेप लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जनरल स्टोर है, आपने सैनिटाइजर की कैटेगरी क्या है, केमिकल्स बेच रहे हैं आप, तो आपको वो भी मालूम होना चाहिए कि उसके लिए कुछ परमिशन है या नहीं है। जर सपोज आता माझं जे हे फर्म आहे किंवा माझा जो प्रोडक्ट आहे हा स्पीड रूम्स म्हणजे रूम बुकिंग ॲप्लिकेशन आहे. अच्छा, पण या रूम बुकिंग ॲप्लिकेशनवरती आपण काय करतोय, कॉम्प्लिमेंटरी ब्रेकफास्ट किंवा कॉम्प्लिमेंटरी त्याच्यामध्ये फूड प्लॅन्स म्हणजे डिनर प्लॅन, लंच प्लॅन हे आपण त्याच्यावर करतो. मग आपल्याला FSIची गरज पडेल? तुम्ही स्वतः बनवून देताय का? नाही, हॉटेल्सच. हा, पण बनवून देताय नाही का? आपण नाही, आपण तुमच्या हाताने देताय का तुम्ही? नाही. हे बघा, आता कसं माहिती का, समजा का मी पार्लेजीचा बिस्किट हम्म. तुम्हाला इथं सेल करतोय, मी बनवत नाहीये, माझा हात पण लावत नाहीये, ते पूर्ण पॅकिंग असतं, ते सील पॅकिंग मी तुम्हाला देतोय, हां 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 तरी पण तुम्हाला मला हां मी डीलिंग करतोय ना, बरोबर. तर मला ते लायसन्स घेणं, फूडचं लायसन्स मॅन्डेटरी. सो ह्युमन कन्झम्पशनचं जे काय आहे, तुम्ही जे विकताय त्यासाठी जर का तुमच्याकडे आहे, तुम्ही चहा जर का आपण सप्लाय फक्त ऑफर करतोय त्यावरती, पण आपण सेल नाही. नाही तुम्हाला नाही. अगदी सोपं लॉजिक आहे, तुमच्या हाताने तुम्ही देत असतात तर तुम्हाला ऍप्लिकेबल, नाही तर अदरवाईज विकत असतात, देतात म्हणून विकत असतात. म्हणजे तेच ऑफर कर, तुमच्या ऑफर ते देत आहेत, पण तुम्हाला ते फक्त पॅकेज म्हणून देत आहेत, ते स्वतः विकत नाही. आपण नाही देत. हॉटेल ओनरच पैसे घेणार आहे, हॉटेलवालाच पैसे घेणार आहे आणि हॉटेलवालाच बनवून देणार आहे. So त्यांचं पर्सनल हॉटेलमध्ये लायसन्स असणारच आहे, सो फूड लायसन्स. नॉट मॅन्डेटरी की तुम्हाला फक्त त्याचा रेकॉर्ड आपल्याकडे ठेवावा लागेल. रेकॉर्ड. येस, हॉटेलचं फूड लायसन्सचा येस, रेकॉर्ड. येस. नंतर कंप्लायन्स रिस्क असेसमेंट, हे थोडं हे झालं. कंप्लायन्स रिस्क मिटिगेशन एक झालं, कंप्लायन्स ओनरशिप, कंप्लायन्स रिपोर्टिंग. सो हे कॉर्पोरेटचे थोडेसे हे डेफिनेशन्स की जिथं टीम असते, फायनान्स टीम आहे, HR टीम आहे, लीगल टीम आहे, त्यांच्यासाठी हे आहे कंप्लायन्स मॅनेजमेंट कसं असेल पाहिजे कंपनीचं. आणि आय होप की तुमच्या कंपनीज त्या लेवल जातील आणि तुमच्याकडे असे वेगवेगळे सगळे टीम्स असतील, डिपार्टमेंट्स असतील, आणि त्यावेळेस तुम्हाला ही कंप्लायन्स मॅनेजमेंट तुम्हाला स्वतःहून इम्प्लिमेंट करावं लागेल. डूज अँड डोंट्स फॉर स्टार्टअप्स. सो डूज अँड डोंट्स फॉर स्टार्टअप्स आर interesting and critical also. Do's. So for this is specifically for startups. Register your business in the form of a private limited company instead of other forms of businesses. Why? Because the trust, credibility, then transparency and other things private limited असायला पाहिजे. दुसरं डूज मध्ये आहे compliance. Compliance वरती सगळ्यात मोठा चेक पाहिजे तुमचा. तुम्ही जर का compliance मध्ये फेल झालात, आपने प्रॉफिट अर्न किया 2 लाख रुपए का, लेकिन आपने पेनल्टी भर दी 1.5 लाख रुपए. Okay, so there is no meaning to your business. Then proper valuation of your startups. Yes, so इसमें बोलना इतना ही है कि वैल्यूएशन कैसा प्रॉपर आपको मिलेगा, उसको आपको फोकस करना है. Like how to प्रिपेयर योर बुक्स. नॉर्मली क्या होता है, हम सीए को बोलते हैं ऑडिट कर लो, देख लो, हम कभी देखते नहीं हमारे बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है या बैलेंस शीट में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है. वो तो कब कोई बैंक रेफर करती है या कोई एक इन्वेस्टर बोलता है आपके इसमें तो ये एंट्री है, आपके इसमें ये दिख रहा है, तब हमको समझता है कि ये तो हमारा डिग्रेडेशन हो गया, इसमें डिवैल्यूएशन हो गया. सो वैल्यूएशन कैसा बढ़ेगा अपने बिजनेस का, वो देख करने के लिए आपको हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए. Securing all intellectual property by obtaining registration. Most important. आपके पास अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आपके अगर सिक्योर्ड नहीं है, तो आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स खड़े होंगे और आपको कंपटीशन क्रिएट होगी और आपका बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा. पेटेंट करना और ये सब. ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स.
don'ts. Don't be slow to respond to due diligence requests. Yes, ये important है. Due diligence means जो मैंने आपको अभी एग्जांपल शेयर किया कि हमने वो इटालियन कंपनी के लिए क्या काम किया 72 एक्ट्स ये. तो ड्यू डिलिजेंस करने के लिए क्या होता है ना, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको कॉल किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके पास कोई इन्वेस्टर आ रहा है आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उन्होंने मुझे काम दिया है कि आपकी कंपनी में ड्यू डिलिजेंस कीजिए, और मैंने आपको कॉल किया इन्फॉर्मेशन कि आपको ये दिखाइए, ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, ये रिकॉर्ड वो फाइल. आप अगर उसमें अगर स्लो परफॉर्म करते हुए आप देते नहीं है तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. सो डोंट डू दैट. फर्स्ट इज आप कंप्लायंस कीजिए, आपके रिकॉर्ड अच्छे रखिए, और जब भी ड्यू डिलिजेंस का कोई रिक्वेस्ट आता है इन्वेस्टर से तो आप प्रोवाइड कीजिए. डोंट रेस्ट टू मच मनी. डोंट रेस्ट टू मच मनी. पेटीएम, जोमेटो, बायजूस. आज बायजूस क्या था, बायजूस एक वन ऑफ द यूनिकॉर्न्स था इंडिया का. बट व्हाट इज हैपनिंग विद बायजूस? गूगल पे सर्वे आप देख लीजिए. ठीक है, समझे नहीं सर क्या? डोंट्स डोंट रेस्ट टू मच मनी. अच्छा ज्यादा तुम्ही खूप invest जास्त करणे. इन्व्हेस्टमेंट घेऊ पण नका. हां करेक्ट. कारण काय होऊ शकतं ते तुम्हाला लगेच आज प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल्स दाखवतो समोर. एक्सेप्टन्स ऑफ फंड्स विदाउट एडिक्वेट कंप्लायंस. जैसे मैंने आपको बोला कि आपका कंप्लायंस पूरा नहीं है. जैसे आपके पास अगर 4 साल के आपके रिटर्न्स पेंडिंग है, आपने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, आपको 5 लाख रुपए आपको पेनल्टी करनी, तो आपने जिसके लिए फंड बोरो किए वो तो आपकी यूज में नहीं आएंगे. पेमेंट ऑफ फर्म्स एक्सपेंसेस फ्रॉम पर्सनल अकाउंट्स. हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट. क्या है ना, हमेशा हम क्या करते हैं, प्रोप्राइटरीज बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस, इसमें क्या होता है, अगर प्रोप्राइटरी फॉर्म में मैं खर्चा कर रहा हूँ, मैं पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ, मेरे क्रेडिट कार्ड से मैंने 3000 रुपये पेट्रोल भर दिया और मैंने स्वाइप कर दिया, ये कर लिया, और मैं वो प्रोप्राइटरी केस में दिखा रहा हूँ. ये जनरल ये हो गया हमारे बिजनेस में दिखा दिया बिजनेस एक्सपेंसेस. लेकिन है ना, अगर आपकी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये इसमें ना आपका कुछ अकाउंटिंग का सिस्टम है. आप रिइंबर्समेंट, बिलिंग्स, बैकअप्स रखिए नंबर 1. अदरवाइज उसके अकाउंट से, कंपनी के अकाउंट से खर्चा कीजिए. नहीं तो होता क्या है पता है, हमने कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. जैसे कोई आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई शॉप लेना है, परचेस करना है, उसके लिए डाउन पेमेंट करना है आपको, बुकिंग अमाउंट के लिए 15 लाख रुपए. डायरेक्टर क्या करते हैं, 15 लाख रुपए उसके अकाउंट से देते हैं. ओनरशिप किसके नाम से जा रही है, कंपनी को. पेमेंट कौन कर रहा है, डायरेक्टर. बाद में ठीक है उसका एडजस्टमेंट करके वो बैलेंस शीट में आ जाता है, लेकिन दैट इज नॉट फुल प्रूफ. 15 लाख जा रहा है कंपनी का पर्सनल अकाउंट से, और ये आ रहा है, बाकी आ रहा है कंपनी के लोन से. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज, बाइफरकेट योर एक्सपेंसेस. पर्सनल एक्सपेंसेस पर्सनल रखिए, बिजनेस एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंसेस. और ऐसा भी होता है बहुत बार कि आपने देखा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, गोल्ड लिया, डायरेक्टर ने गोल्ड लिया अपने वाइफ के लिए, वो बैलेंस शीट की तरह जाता है. ठीक है, बाद में मोबाइल लेते हैं घर के लिए, उधर दिखाते हैं, लैपटॉप लेते हैं उधर दिखाते हैं. नहीं, वो डिफरेंस करते रहिए, क्योंकि क्या है ना, आपका जो प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन में आता नहीं है. अभी फर्नीचर लेते घर के लिए, जीएसटी यूज करते कंपनी का, वो रहता बेड. बेड कंपनी में कभी यूज नहीं होता, वो रहता घर के लिए, लेकिन वो बुक्स में आता है कंपनी के. सो ये भी है, कुछ फंडे यूज करते हैं बिजनेसमैन, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए. बाद में जाके प्रॉब्लम. यस, क्योंकि क्या है ना, अगर आपने जीएसटी के लिए इतना झंझट किया है, तो जीएसटी वाले लोग भी इतने ये नहीं है, उनको भी पता है कि आपने क्या आइटम परचेस किया है. उन्होंने देखा बेड, आपने क्यों लिया बेड, आपका तो इंडस्ट्रियल कंपनी, इंडस्ट्रियल यूनिट है आपका नंबर 1. फिर वो कहाँ है, वो भी एक इम्पोर्टेंट है. यस,
उसका पेमेंट तो आपने किया नहीं, वो तो डायरेक्टर ने किया, फिर बुक्स में से पेमेंट आपने दिया है तो आपने यहाँ पे कैसे बुक किया उसको? ऐसा होता है एक्चुअली। लॉज आर, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये कॉमन सेंस है। इट्स अ कॉमन सेंस, सिंपल। See, then registering your startup is a crucial step in ensuring its success and longevity. ये हमारे टीम ने बनाया है, इसलिए मैं थर्ड पार्टी बोल रहा हूँ कि स्टार्टअप आप अगर रजिस्टर करते हो तो एक्चुअली क्रूशियल स्टेप है ये, और क्रूशियल स्टेप है क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट ऑलरेडी फोकस कर रही है स्टार्टअप्स के ऊपर। आपको इन्वेस्टर्स भी आपकी तरफ देख रहे हैं, आप कुछ अच्छा करते हैं तो उनको भी फायदा होगा। तो आप अगर कंप्लाइंट रहेंगे तो ही आपको ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। सो ये जो सेशन था उसका समरी इतना है कि कंप्लायंस आपको करना ही पड़ेगा, और जो आपका स्टार्टअप का जो लाइफ है 10 इयर्स, गवर्नमेंट ने भी डिफाइन किया है कि स्टार्टअप का जो फेज है वो 10 इयर्स ऑफ द फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। स्टार्टअपसाठी काही याच्यामध्ये हे नाही आहे का कन्सेशन वगैरे, जे 7500 म्हणा किंवा इकडं ज्याचे हे आहेत तसं असं काहीच नाही स्टार्टअपसाठी? स्टार्टअपसाठी फक्त टॅक्स हॉलिडे 3 वर्षाचा। आणि आता आपण प्रायव्हेट पण तो स्टार्टिंगला घेणं म्हणजे बरोबर नाही ना, फायदेमंद नाही मग तर 10 वर्षाच्या लाईफ टाइम मध्ये कधी करू शकता तुम्ही? म्हणजे पण पहिले 3 वर्ष करायचं जेव्हा अपस्केल असेल तेव्हाच त्यावेळेस करायचं, केलेलं ते डिसिजन तुमचं आहे ना, दॅट इज युअर कॉल। स्टार्टअप तुम्ही सुरू केलं कशासाठी केलं? नाही 3 वर्षाचं जे एक्झम्पशन आहे की तुम्ही टॅक्स हॉलिडे येतो। हां म्हणजे दोन्ही टॅक्स नाही करायचे, आयटी रिटर्न्स करावे लागतील ना तेव्हा, Tax फक्त आरसी ला नाही ते. याला एक्झम्पशन नाही। ओके. तुम्हाला आयटीआर फाईल करायचं आहे, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करायचा आहे, आणि फक्त टॅक्स नाही भरायचं तुम्हाला। अच्छा भरायचं नाही बस. रिटर्न सबमिशन पासून काही नाहीये, होऊ शकते की तुम्ही जे डिफॉल्ट केलं ना ते विथड्रॉ करतील तुम्हाला दिलेलं एक्झम्पशन, ओके. असं पण होईल। पण 3 वर्षाचा टॅक्स हॉलिडे तुम्ही कधी घेणार? ज्यावेळेस तुम्हाला पाहिजे, ते पण त्यासाठी त्यांनी स्पॅन दिलेला आहे, कितक्या वर्षात तुम्ही कधी घ्या, आणि त्याचं एज दिलेलं आहे 10 इयर्स, रजिस्ट्रेशन पासून 10 इयर्सच्या मध्ये तुम्ही कधी घ्या। कधी जीएसटीचा काय क्रायटेरिया आहे प्रायव्हेट लिमिटेडसाठी? काहीच नाही, सेम आहे ते, प्रोप्रायटरी असू द्या, पार्टनरशिप असू द्या, म्हणजे 20 लाख हो पर्यंत सर्व्हिसेस तुम्हाला 20 lakhs 40 lakhs ट्रेडिंग। 20 लाख झाल्यानंतर तुम्हाला करणं गरजेचं आहे। येस, आणि प्रायव्हेट लिमिटेडच्या रजिस्ट्रेशनला आपण जसं की आता मी कसं सांगू, होल्डवर ठेवू शकतो. माझा काहीच बिझनेस नाही, मी दर वर्षाला हा खर्च आधीच होतोय, माझं अजून स्टार्टअपला अजून वर्ष मला लागणारच आहे। डॉर्मंट म्हणून ठेवता येतं त्याला, हा. डॉर्मंट कंपनीचं स्टेटस घेता हा. येतं, पण त्याच्यासाठी तुम्हाला डॉर्मंटसाठी अप्लाय करावं लागतं। नंबर 1 वर्षाला त्याचं डॉर्मंटसीचं सर्टिफिकेट पण म्हणजे सीए कडून घेऊन फाईल करावं लागतं। म्हणजे काय सर? खर्च तेवढाच. मला नाही कळलं. डॉर्मंट म्हणजे काय? की होल्डवर Inactive. आता डिएक्टिव्ह आहे. हा, इनॅक्टिव्ह म्हणून तुम्ही ठेवू शकता डॉर्मंट जर मी हे 1 वर्षभर जेव्हा स्टार्ट केलं तेव्हापासून गव्हर्नमेंटचं करून ठेवलं असतं तर हा. मला हे चार्जेस भरायचे नसते. नाही नाही एवढं भरायची गरज नाहीये, तुम्हाला फक्त एक डॉर्मंटचं सर्टिफिकेट घ्यायचंय सीए कडनं सीए कडनं आणि ते सबमिट करायचं दरवर्षी, आणि ज्यावेळेस तुमची कंपनी ऍक्टिव्ह होती त्यावेळेस परत ऍक्टिव्ह करून घ्यायचं। एकदा ऍक्टिव्ह झाल्यावर मग त्याला हे करते. नाही असं होतं ना, आता On समजा off फॉर करू एक्झाम्पल शकतो. तुम्ही एखादी लँड घेतली, हा. इंडस्ट्रियल लँड, तुमच्या लँड परचेस करण्यापासून तर तुमच्या प्रोडक्शन स्टार्ट व्हायला खूप वेळ आहे तुमच्याकडे, बरोबर. तर तुम्ही डॉर्मंट म्हणून हे करून टाक, तुम्ही लँड बुक करून ठेवली फक्त ते ना। किती वर्षासाठी करतात तसं? ते किती पण तुम्ही फक्त फीस भरत चला गव्हर्नमेंट। ऑन ऑफ करू शकतो आपण Yes, yes. मल्टिपल टाइम्स. ऑन ऑफ नाही. म्हणजे या वर्षी चालू केलं परत पुढच्या वर्षी बंद ठेवतो, नाही, नाही, त्याच्या नाही. पुढच्या वर्षी नाही तसं नाही, on नाही, on नाही। ऑन ऑफ नाही. सारखं सारखं नाही नाही. नाही, एकदा तुम्ही डॉर्मंट स्टेटस एकदा घ्या, नंतर ऍक्टिव्ह करा, नंतर डॉर्मंट करू नका। एकदा ऍक्टिव्ह होईपर्यंत तुम्ही किती वेळ चालू ठेवते? आणि त्याला सुद्धा इनिशियल स्टेज मध्येच करता येत, चालू याच्यात नाही करता येत। ओके. हा इनिशियल स्टेजला असतात. सर आणखी एक क्वेश्चन आहे की आता जो माझा बिझनेस आहे त्याच्यामध्ये जे ट्रान्झॅक्शन अमाऊंट आहे ते फार कमी असतात, खूप जास्त मोठे नसतात, मग अशा वेळेस ते अकाउंट सारखंच यूज केलं पाहिजे का ते म्हणजे काय? कारण इंडिव्हिज्युअल माझा जो कस्टमर आहे तो इंडिव्हिज्युअल
इंडिव्हिज्युअल आहे ना, तो काही कॉर्पोरेट किंवा दुसऱ्या कंपनीचा कस्टमर नाहीये. तर कॅश ते- व्यवहार होता जे कॅश cash फ्लो व्यवहार. कॅश व्यवहार होतो किंवा फ्लो होतो, मग ते कसं मॅनेज बिलिंग वगैरे होत नाही, काही नाही. फक्त आमचा व्यवहार होता. समजा लाखाने व्यवहार झाला आमचा एखाद्या वर्षामध्ये आमचा 8-10 लाखाचा होतो, पण ते असं लिगली होत म्हणजे त्याला आपण बरोबर रेकॉर्ड रेकॉर्डवरती होत नाही. बरोबर आहे. होत आहे आता आपलं. कसं असतं माहिती का, खूप असे बिझनेस रिटेल बिझनेसेस आहेत जे रिटेल बिझनेसमध्ये कॅश जनरेशनच आहे. जसं मेडिकल स्टोअर झालं. आता मेडिकल स्टोअर्स खूप आहेत प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये, पण त्यांचं अकाउंटिंग सिस्टम त्यांनी वेगळं केलं आहे. डेली कॅश, त्याचं बिलिंग, त्याचं रेकॉर्ड किपिंग, ती कॅश डिपॉझिशन. जे तुम्ही मग त्या केसमध्ये ते हो. म्हणजे जे शो होणारी गोष्ट आहे ती करेक्ट शो होते. होते डेली तुम्ही जितकं विकताय ॲडम्स, त्याचं बिलिंग, त्याचं रेकॉर्ड आणि त्याचं डिपॉझिशन इन द अकाउंट्स असं करू शकता. जर का तुम्ही कॅशच तुमच्या म्हणजे कॅशमध्ये बिझनेस आला आणि जर का तुमच्या अकाउंटमध्ये ट्रान्झॅक्शन दिसलंच नाही बँकेत, मग तुम्हाला फंडिंग कसं मिळेल? ते एक बेनिफिट तुमचं निघून जातं समजा, पण मग बाकी त्याचा असं चुकीचं म्हणून त्याच्याकडे ऑब्जेक्टिव्ह पाहिले जात नाही. सांग तुम्हाला मिळवण्यासाठी एक पारदर्शिता वगैरे समोरच्या तुम्ही प्रूव्ह करून दाखवू शकत नाही. नाही. पण इंडिव्हिज्युअल तुम्ही तुमचा व्यवसाय कसं चालू आहे त्याचं काही तुम्हाला धोका नाही. पण तुमचे रिटर्न्स वगैरे भरायचे त्यावेळेस आपल्याला कसं करता येईल? हे बघा, ज्यावेळेस तुम्ही सगळे असं बिलिंग वगैरे करताना त्याच्यानंतर तुमचं अकाउंटिंग होईल आणि रिटर्न्सच्या वेळेस तुमचं अकाउंटिंग झालेल्या बेसिसवर तुमचं बॅलन्स शीट बनेल, तुमचं प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेल, त्याच्यावर तुम्हाला इन्कम टॅक्स भरायचा आणि रिटर्न सबमिट होईल. आता हे जे सर्टिफिकेट तुम्ही सांगितलं डॉर्मनचं, ते सर्टिफिकेट आपल्याला आता सबमिट करता येईल, मागच्या या 1.5 वर्षासाठी सबमिट करता येईल का इथून इथून पुढचं पुढच्यासाठी सबमिट करावं लागेल ते? म्हणजे प्रिव्हियस साठी काही करता येणार नाही. ओके. ते सुद्धा ह्या रिसेंट ऍक्ट मध्ये त्यांनी आणलेलं आहे. याच्या आधी काय व्हायचं की मेंटेन करावं लागायचं. हो ना, कारण की जर काही हेच नाही आहे, एक तर स्टार्टअप वाल्यांचं असं राहतं ते इन्कम काहीच नसतं, हो आहे. त्यामध्ये म्हणल्यावर काम होतं. ओके. कारण या म्हणजे अकाउंटिंग याच्यासाठी विचारलं की आता रिटेल काउंटर असतं, रिटेल काउंटरला 10 रुपये 20 रुपये असतं ट्रान्झॅक्शन ना. हो. क्यूआर वरतीच होतं. QR वरती होतं. आणि क्यूआर आपण म्हणजे त्याच याच्यावरती घेतो, हो. तर कसं चालतं मग त्याला काही अडचण नाही. आता हे तुम्हाला जसं सांगितलं मेडिकलचं जे आहे, हा. मेडिकलमध्ये किती डेली म्हणजे कंटिन्युअस बिलिंग चालू आहे. 5 रुपये, 10 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये. त्याच्यासाठी त्यांचं डेली मॉनिटरिंग चालू आहे, बिलिंग चालू आहे. समजा जरी की त्यांनी एखाद्या कस्टमरला बिल नाही दिलं तरी ते एक बिल रात्री मारून घेतात, रेकॉर्ड घेऊन टाकतात की एवढा सेल झाला. हा त्यांचा काय म्हणू शकतो रेकॉर्ड किपिंगचा आहे. रेकॉर्ड कीपिंग स्टाईल. कारण त्यांना पण जीएसटी भरायचा आहे, कलेक्ट करायचा आहे, द्यायचा आहे, भरायचा आहे. सो खूप आहे. हे कोण करतं? म्हणजे मेडिकल शॉपवाले तुम्हाला सांगितलं मी. आता कसं तरी ह्या गोष्टींचा आम्ही खरंच आनंद घेतली आहे. म्हणजे हो. होतं काय की आपण सगळं काही समजा लिगली डॉक्युमेंट्स आपण केलेले आहेत, काय त्याच्यामध्ये actually कसं काय सांगू? करायचं? मी तुम्हाला सांगतो, मी तुम्हाला एखादे इंडस्ट्री चालवणारे जे हे असतात, हुशार असतात, टेक्निकली खूप साऊंड लोक असतात. जर का त्यांना जर का समजा वाटलं की येस हा प्रोडक्ट त्यांनी त्यांच्या कंपनीसाठी बनवलेला आहे, अरे हा प्रोडक्ट माझ्यासाठी खूप भारी बनवू शकतो आणि मी विकू शकतो. आता हे प्रोडक्ट कसं बनवायचं हे त्यांच्याकडे नॉलेज खूप सुपिरियर नॉलेज असतं. टेक्नॉलॉजी कशी वापरायची, एम्प्लॉईज कडनं कसं काम करून घ्यायचं. त्यांचा कमी कुठं पडतं ते फायनान्समध्ये करतात. त्याच्यामुळे बरेचसे बिझनेसेस प्रोग्रेस व्हायच्यावरती कोलॅप्स होतात. प्रोडक्ट खूप चांगलं डेव्हलपमेंट करतात, सेलिंग करता येतात, पण ते बॅकवर्ड इंटिग्रेशन सगळं कोलॅप्स झालेलं असतं. हा. आता कसं असतं माहिती, बेनिफिट फ्रॉम जीएसटी पर्स्पेक्टिव्ह फॉर अ स्टार्टअप? नो, नो बेनिफिट. So to conclude, I'll tell you a small story, interesting story. Okay. Let's consider कि हम यूरोप में हैं, एक यूरोपियन कंट्री हम कंसिडर करते हैं, ओल्ड टाइम्स, राइट? So एक फार्मर रहता है, फार्मर का बिजनेस रहता है कि डेली मिल्क कलेक्शन
मिल्क कलेक्शन, मिल्क सेलिंग, और वहाँ पे जैसे आपको पता है कि ब्रेड वाला सिस्टम तो हमने अभी रिसेंट में जब ब्रिटिशर्स आया था हमने ब्रेड खाया, लेकिन वहाँ पे ब्रेड बेकरी ये तो सब पुराना ये था। सो वहाँ पे एक बेकर रहता है, बेकरी वाला, वो बोलता है कि मुझे डेली तुमने क्या करना, बटर बना के दे देना। तो वो बोलता है फार्मर को कि तू मिल्क तो देते जा मुझे, तू बटर भी बना के ला दे। बटर बना के लाएगा तो मैं तेरे को इतना इतना रेट रहेगा अपना, इतने इसके अगेंस्ट में इतना तेरे को पैसे दे दूँगा, बस इतना ही डील है। फिर वो फार्मर क्या करता है, जो उसके पास रिमेनिंग मिल्क है उसको बटर बनाता है अच्छा, और वो डेली जाता था उसके पास, उसको बोलता था ये 3 kg ये 4 kg उसको सेल करता था, पैसे लेके घर पे जाता था। एक बार उसको जो बेकरी वाला रहता है ना, उसको समझता है कि जो जितना उसने क्वांटिटी दिया है, फॉर एग्जांपल उसने अगर 1 kg अगर मुझे सेल किया है तो 1 kg है नहीं, वो 900 ग्राम्स ही है, 900 ग्राम्स ही है, तो 100 ग्राम कम है, तो उसने मेरे साथ चीटिंग किया ऐसा बोल के वो उसको बुलाता है, उसको समझता है ऐसा कि उसने मेरे साथ चीटिंग किया, वो उसको बुलाता है फार्मर को, दोनों का आर्ग्यूमेंट होता है, वो बोलता है कि मैंने चीटिंग नहीं किया, मैंने चीटिंग नहीं किया। फिर वो जाता है किंग के पास, किंग रहता है कि वो बोलता है किंग को कि ऐसा ऐसा है, मैं इससे लेता था, इसने मेरे साथ चीटिंग किया और ये हमारा रेगुलर बिजनेस है, तो इसने मेरे साथ कितना चीटिंग किया मुझे मालूम नहीं पड़ा, मेरा बहुत लॉस हो गया। तो किंग उसको पूछता है फार्मर को, क्यों रे भाई तूने ऐसा क्यों किया? वो तो सर मैं तो गरीब आदमी फार्मर हूँ, मेरे पास तो कोई वेट, हाँ वजन काटा वो वेट करने वाला मशीन तो थी नहीं। तो बोले तूने वेट कैसा किया? सर मैंने क्या किया बोले, जब मैं इसके पास जाता था ना तो मैं आधा किलो ब्रेड इससे लेके जाता था, आधा किलो का ब्रेड, उसने जो आधा किलो का मुझे ब्रेड दिया वो मैंने रखा, उसको आधा किलो सामने रखा बटर, और वैसा आधा किलो का मैंने पैक बनाया। दूसरा पता ही बोले मेरा क्या गलती है, इसका ब्रेड ही आधा किलो का नहीं है, इसने चीटिंग किया। तो किंग क्या करता है, उसको छोड़ देता है और वो बेकरी वाले को पकड़ के उसको पनिश करता है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप अगर गलती करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। गलती मीन्स नॉट गलती इन रियलिटी, लेकिन डिफॉल्ट्स, अगर कंप्लायंसेस में अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो यू हैव टू पे पेनल्टीज, फाइन्स, लेट फीस, एडिशनल फीस, एंड दैट विल अफेक्ट योर कैश फ्लो। And now government is also changing, business trends are changing, so don't do your business in old fashion, because क्या होता है ना, नॉर्मली जो स्टार्टअप्स भी जो आते हैं फर्स्ट जनरेशन रहते हैं, उनका कोई मेंटर नहीं रहता है, जो मेंटर रहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंक्यूबेशन सेंटर में आए वहाँ पे उनको ऐड किया जाता है, लेकिन स्टिल किसी ने गाइडेंस मिलते रहते हैं, काका मामा उनकी तरफ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, वो ओल्ड फैशन वाला स्टोरी बताते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने जो किया है वो रिपीट मत कीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल, आपका स्टार्टअप है, आपके आइडियाज अलग है, आपका एक फ्यूचर अलग है। सो डोंट कॉपी एंड पेस्ट, बिकॉज कॉपी पेस्ट करने के लिए भी स्किल लगता है। आपको भी पढ़ना पड़ता है। यस, डू नॉट कॉपी इफ यू कैन नॉट पेस्ट। किसी के कहने पे इतना ध्यान मत दो, किसी के कहने पे इतना ध्यान मत दो, हाँ, अंडरस्टैंड योर बिजनेस फर्स्ट, कि आपका बिजनेस क्या कैसा कर रहे है। हो उसको Yes, जानकारी। पनिशमेंट भी मिल गया तो आपको इतना धक्का जोर से नहीं लगेगा, हाँ, पता चलेगा आपको Yes. कि आपने जो किया है वो Yes. गलत था, तो आप उसको बेयर ये कर क्या सकते होता है सर, ये जो सारी चीजों को लेके है ना, जीएसटी हो गया या कंप्लायंसेस, ये कंप्लायंसेस वर्ड बाहर के लोगों ने जो क्या बोलेंगे आधे अधूरे सीखे हुए हैं, वो लोग ही ज्यादा बर्डन दे देते हैं, उनका जितना बर्डन आप लोग नहीं देते हैं तो नहीं, उसका इफेक्ट होता है। जो लोग नॉलेजफुल नहीं है वो लोग उसको गलत तरीके से क्रिएट कर देते हैं, वो हम लोगों के लिए हार्ड हो जाता है। अब जैसे मेरा प्रोडक्ट था प्लास्टिक कवर की बात है, लास्ट टाइम हम लोग बोल रहे थे, अब क्या हो जाता है महानगर पालिका के आदमी को बोल देते हैं पहले भाई जाओ जाके चेक करो और फाइन कर दो, अब वो सीधा बोलते ही चलता नहीं, उसको पता ही नहीं है इसके बारे में कि ये फ्रूट ग्रेड है या नहीं है, उनको खुद को कुछ पता नहीं, और वो आर्गुमेंट करते हैं शॉपर से,
और तुम्हारा कस्टमर चालू रहता है, तुम ज़्यादा अपने इसको नहीं, मुझे जब 500 रुपये उठाओ निकल जाए, इन लोगों को लालच लग जाती है, ईमानदारी बताते हैं और बाकी हो जाती है। अभी लास्ट टाइम मेरे पास ऐसे प्रॉब्लम, मेरे जितने शॉप में प्रोडक्ट था, 2 दिन के बाद किसी ने ये तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा है, तुम्हारा है कि हाँ मेरे, फिर ऐसा है, फिर हम ऐसा कर देंगे, इधर आके मिलो, म्हटलं ठीक आहे कर. शॉपवाल्याला सांगितलं सांग की ते घेऊन गेलं तर घेऊन जाऊ, त्याची करायचं करू. तर काही वेळेस काय होतं की त्याच्यामध्ये तुम्हाला पनिश म्हणजे जाणून बुजून त्रास देण्याचा एक प्रकार असतो असतो ते. आणि त्यांचं स्वतःचं अज्ञान असतं. बरोबर. त्यांना तसं पनिश करायचंही नसेल तुम्हाला, त्यांना मला नोटीस द्या लीगल. नाही लीगल नोटीसला आता कसं होतं, आपले नॉलेज कमी पडतं ना. लीगल नोटीसला आता आपणही जेव्हा मार्केटला जातोय, ते प्रॉडक्ट खरेदी करतोय, आपल्याला पूर्ण माहिती नाही ना की ते युजफुल आहे का ते. अडचणी दोन्ही ठिकाणून येतात. आणि जेव्हा तुमचा बिझनेस चालू असतो तेव्हा तुम्ही ह्या गोष्टीकडे इतकं लक्ष देण्यासाठी तेवढा वेळ देऊ शकत नाही. अडचणी इथं पण येतात. आणि समजा आपलं छोट्या स्केलवरती चालू आहे आणि आपण परचेस करतोय रियूज म्हणजे एका ट्रेडर्सकडून, ट्रेडरकडे 50 लोकांचा माल आहे, ट्रेडर काय करतो, त्याची जशी कमिशन जिथे भेटतं ते तुम्हाला प्रोव्हाइड करून देतो. ठीक आहे. म्हणजे आता ते चॅलेंजेस आहेत. हां, स्टार्टिंगला जास्त चॅलेंजेस होतात नंतर स्टार्टिंग म्हणण्यापेक्षा कसं होतं ना, तुम्ही एखादं प्रॉडक्ट तुमचं सेटअप होईपर्यंत कधी तुम्ही इन्व्हेस्टमेंटकडे विचार करता की नको जास्त इन्व्हेस्टमेंट, तुम्ही एकदम चांगलं स्टँडर्ड किंवा ॲज पर रूल करायला गेलं. म्हणजे प्रत्येक जण ना सर सगळ्यात तामझाम सोबत नाही उतरू म्हणजे शकत की नाही रूल्स बाबा बनवले packing जातात अशी तुमचे घ्या, बाकीचं. पारदर्शितेसाठी, पण ते पारदर्शिता पार करता करता माणूस Correct. हे होऊन जातं, टायर्ड होऊन जातो त्या कामामध्ये.